हेलो पिलामाने जय जगन्नाथ केमती अच्छे समस्ते भल अछ तो समस्तंकु तुम प्रिय यूट्यूब चैनल ओडिया शुभुसार को स्वागत पिलामाने जीए भी जो समय रे एही क्लासटी को देखुछ समस्तंकु गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून आउ गुड इवनिंग पिलामाने पूर्व क्लास रे आमे एही चैप्टर रो किछि प्रश्न उत्तर करिथिले बाकी रही जाइथिबा प्रश्न गुड़िक आमे एही क्लास रे सबुजाक सारिबा तेबे पिलामाने डेरी न करी खाता पेन बाहर कर एवं मो सहित करी करी चालो मु ग्यारंटी दउछि एही क्लासटी देखि सारिबा परे एही टॉपिक रे तमरो गोटे हेले भी डाउट रहिबो नाही। कोन कहउछ पिले आरंभ करिबा तो चालो। एक नंबर कहिला पिले निर्दिष्ट अभेद व्यवहार करी निम्न गुणफल गुड़ी को निर्णय कर। आमको सूत्र दे देइछि सूत्र अनुसार उत्तर बाहर करिवार अछि। जेमिति पिले एठी देखो 1a अछि 1c 1b 1c एई गुडी को पुणी कोन तम बही रे अछि 1a रो फार्मूला हेउछि a प्लस b रो होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सेमिति 1b रो सूत्र होउछि a माइनस b रो होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस थिले एठी प्लस चिन्ह माइनस थिले एठी माइनस चिन्ह सेमिति 1c रो फार्मूला होउछि a प्लस b इनटू जदि a माइनस b थिबो ताकू आमे लिखि परिबा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आमे एई तीनोटी सूत्र प्रयोग करी प्रश्न गुड़िकर समाधान करिबा। देख पिले आई नंबर कहिला ए प्लस बी रो होल स्क्वायर आमे कोन बाहर करिबा 46 रो स्क्वायर तेनु आमे लिखिबा ए प्लस बी रो होल स्क्वायर सूत्र होउछि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 46 को आमे लिखि परिबा ए प्लस बी आकार रे 40 प्लस 6 40 होउछि हमरो ए एवं 6 होउछि हमरो बी तेणु एठी ए स्क्वायर अच्छी तेणु हो गला 40 रो स्क्वायर बी स्क्वायर तेणु 6 रो स्क्वायर 2ab 2 स्थान रे 2 रहिला ए स्थान रहिला 40 बी स्थान रहिला 6 40 रो स्क्वायर हो गला 1600 636 2 गुणन 40 गुणन 6 हो गला 480 तीनोटी को मिसेइले केते ही गला 2116 तेणु आमे कहि परिबा 46 रो स्क्वायर होउछि 2116 डबल आई कहिला पिले a प्लस b इंटू a माइनस b रो सूत्र प्रयोग करी a प्लस b इंटू a माइनस b रो सूत्र होउछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 397 को आमे लिखि परिबा ना पिले 400 माइनस 3 एवं 403 को लिखि परिबा 400 प्लस 3 बा एटा को आमे लिखिबा 403 गुणन 397 403 ही गला 400 प्लस 3 397 ही गला 400 माइनस 3 मने रख पिले ए एवं ए रो मूल्य समान हेतिबो बी एवं बी रो मूल्य समान हेतिबा दरकार तबे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ताहार सूत्र ही गला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए रो स्थान रे हमें पकेइले 400 एवं बी रो स्थान रे हमें देले 3 तबे 400 रो स्क्वायर ही गला 4 रो स्क्वायर ही गला 16 जेतोटी शून्य थिबो तार डबल हो जिवो दुईटी शून्य थिला तेणु 4टी शून्य हो गला 3 रो वर्ग हो गला 9 एवं जेते बेले आमे वियोगफल निर्णय कले हो गला 1,89,991 बुझी हिची पिले सेमिति आमे त्रिपुल आई देखिबा a माइनस b रो होल स्क्वायर पाई 1b व्यवहार करी 91 रो होल स्क्वायर रो मूल्य बाहर करिबा 1b रो फार्मूला कोन थिला पिले a माइनस b रो होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आमे 91 को लिखिबा 100 माइनस 9 कौन पाई 100 माइनस 9 कले जे हेतु a माइनस b रो होल स्क्वायर सूत्र आमे पकेइबा तबे a माइनस b रो जदि होल स्क्वायर सूत्र पकेइबा a रो मूल्य केते a रो मूल्य होउची 100 एवं b रो मूल्य होउची 9 तेनु केते ही गला 100 रो स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर स्थान रे 9 रो स्क्वायर 2ab 2 गुणन 100 गुणन 9 तेबे 100 रो वर्ग केते ही गला 10,000 9 रो 81 वियोग एटार गुणफल हो गला 1800 तेबे आमे
10,081 ଯଦି 1800 ବିୟୋଗ କରିବା ହେଇଯିବ 8,281। ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ 91ର ବର୍ଗ କେତେ? 8,281। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲେ? ସେମିତି IV ଯଦି ଦେଖିବା a ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ ବି, ଯାହାକି 1Cର ସୂତ୍ର, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି 43 ଇଣ୍ଟୁ 45ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର। ତେବେ ଆମେ ଲେଖିବା a ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ ବିର ସୂତ୍ର a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର। 43କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 44 ମାଇନସ୍ 1, 45କୁ ଲେଖିବା 44 ପ୍ଲସ୍ 1। ଏଇଟା ପିଲେ କେମିତି କରାଯାଉଛି? ଆମେ 43 ଏବଂ 45ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ମଝିରେ କିଏ ଅଛି? 44 ଅଛି। ଏଠି ସେମିତି ଆମେ କେମିତି କଲେ? ଆମେ 397 ଏବଂ 403ର ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁଠି? 400। ଏଇ 400କୁ ନେଇକି କାମ କଲେ। ଏଠି ସେମିତି 44କୁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କଲେ। ତେବେ a ମାଇନସ୍ b ଏବଂ a ପ୍ଲସ୍ b, a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର। 44ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 1936, 1ର ବର୍ଗ ହେଲା 1। ତେବେ 1936 ବିୟୋଗ 1 ସମାନ 1935। ବୁଝି ହେଇଛି ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ। 2 ନମ୍ବର କହିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭେଦ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୂତ୍ର କିମ୍ବା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କର। ସୂତ୍ର ତ ପିଲା ଆମେ 3ଟି ପଢ଼ିଛେ। ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି? ମନେକର a ଗୁଣନ b ପ୍ଲସ୍ c ଅଛି। ତେବେ ଆମେ aକୁ ବାଣ୍ଟିବା a ଗୁଣନ b ଥରେ, a ଗୁଣନ c ଥରେ। ଏଇଟାକୁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। a ଗୁଣନ b ପ୍ଲସ୍ a ଗୁଣନ c। ବୁଝିହେଇଛି ପିଲେ? ଏବେ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା। ଦେଖ, p ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ p ପ୍ଲସ୍ 11 ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରିବା। p ଇଣ୍ଟୁ p ପ୍ଲସ୍ 11 ଥରେ ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ p ପ୍ଲସ୍ 11 ଥରେ। ତେବେ p ଇଣ୍ଟୁ p ହେଇଗଲା p ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 11p ମାଇନସ୍ p ମାଇନସ୍ 11। p ଇଣ୍ଟୁ p p ସ୍କୋୟାର, p ଇଣ୍ଟୁ 11 11p, ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ p ମାଇନସ୍ p, ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ 11 ମାଇନସ୍ 11। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ସମାଧାନ କରିବା। p ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 11p ମାଇନସ୍ p ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ 10p। 11ଟା ପିରୁ ଗୋଟିଏ ପି ଗଲେ କେତେ? 10ଟା ପି ମାଇନସ୍ 11। ଏତିକି ହେଇଗଲା ଆମର ଆନ୍ସର୍। ସେମିତି ଡବଲ୍ ଆଇ କରିବା। a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ b ଅଛି। a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ bର ଫର୍ମୁଲା a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର। ଏଠାରେ a ହେଉଛି 3a ଏବଂ b ହେଉଛି 9b। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା 3aର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 9bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। 3aର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ? 3 3 9, aର ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 9ର ସ୍କୋୟାର 9 9 81, bର ସ୍କୋୟାର b ସ୍କୋୟାର। ତେବେ 9a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 81b ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର୍। ସେମିତି ତ୍ରିପୁଲ ଆଇ ଦେଖିବା। ମାଇନସ୍ 2y ପ୍ଲସ୍ 5, ଆମେ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ମାଇନସ୍ 2y ମାଇନସ୍ 5 ଇଣ୍ଟୁ 3y ପ୍ଲସ୍ 4। ଏବେ ଆମେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ମାଇନସ୍ 2y ଇଣ୍ଟୁ 3y ପ୍ଲସ୍ 4 ଥରେ ଏବଂ ମାଇନସ୍ 5 ଇଣ୍ଟୁ 3y ପ୍ଲସ୍ 4 ଥରେ। ତେବେ ମାଇନସ୍ 2y ଇଣ୍ଟୁ 3y କେତେ ହେଇଯିବ? ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନର ଗୁଣନ କରିବା, ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାର, ତାପରେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର। ତେବେ ମାଇନସ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍। 2 3 6, y ଇଣ୍ଟୁ y ହେଇଗଲା y ସ୍କୋୟାର। ସେମିତି ପୁଣି ଥରେ ମାଇନସ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 4 ଦୁଣେ 8 ଆଉ y ମାଇନସ୍ 8y ମାଇନସ୍ 5 3 15 15y ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 5 ଚକ ହେଇଗଲା 20। ତେବେ ଏଇଟା ଆସିଲା ମାଇନସ୍ 6y ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 8y ଏବଂ ମାଇନସ୍ 15y। କେତେ ଆସିଯିବ ପିଲେ? 15 8 କେତେ? 8 5 13 ମାନେ 23, 23y ମାଇନସ୍ 20। ଏତିକି ହେଇଗଲା ଆମର ଆନ୍ସର୍। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଆଇଭିକୁ ଦେଖିବା 6x ପ୍ଲସ୍ 5yର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା ହେଉଛି a, ଏଇଟା ହେଉଛି b। ତେବେ a ପ୍ଲସ୍ bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ a ପ୍ଲସ୍ bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର। aର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି 6x, ତେଣୁ ହେଇଗଲା 6xର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ମାନେ ପିଲେ 5yର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab
ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା 6x, ବି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା 5y। ତେବେ କେତେ ହେଇଗଲା? 6xର ସ୍କୋୟାର 636, xର ସ୍କୋୟାର x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 5 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 25, ୱାଇର ସ୍କୋୟାର y ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 212, 12 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 60, 60 ଆଉ x ଇଣ୍ଟୁ y xy। ତେବେ ଏତିକି ହେଇଗଲା ଆମର ଆନ୍ସର୍। ସେମିତି ଭିକୁ ଦେଖିବା 2x ମାଇନସ୍ 1/2ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର a, ଏଇଟା ହେଉଛି b। ତେବେ a ମାଇନସ୍ bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ପଡ଼ିବ 2xର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ମାନେ ପିଲେ 1/2ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2ab ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2x ଇଣ୍ଟୁ 1/2 2ab ହେଲା। ଏଇଠି ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 2 ଆଉ 2 କଟି ଯାଉଛି। ତେବେ 2xର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା 4x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1/2ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ 1ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା 1 ଏବଂ ତଳେ 2ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା 4 1/4 ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ x କେତେ ହେଇଗଲା 2x। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା ଏଇଟା ହେଇଯିବ 4x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2x ପ୍ଲସ୍ 1/4 ବୁଝେଇଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା vi 7p ଇଣ୍ଟୁ 3r ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଆଗରେ ଗୁଣନ କରିବା କେତେ ହେଇଯିବ 7 21 p ଇଣ୍ଟୁ r pr ଇଣ୍ଟୁ p ପ୍ଲସ୍ 2। ଏବେ ଆମେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା 21 pr ଇଣ୍ଟୁ p ଥରେ ପ୍ଲସ୍ 21 pr ଇଣ୍ଟୁ 2 ଥରେ ବୁଝିହେଇଛି ନା ପିଲେ। ତେବେ 21 pr ଇଣ୍ଟୁ p କେତେ ହେଇଗଲା 21 p ସ୍କୋୟାର r p ଇଣ୍ଟୁ p ଗୁଣନ ହେଲା p ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ 21 pr 21 ଦୁଣେ କେତେ ପିଲେ 42 42 pr। ତେବେ ଏତିକି ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିହେଇଛି ନା ପିଲେ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ରିକଲ୍ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା a ପ୍ଲସ୍ bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ତାର ସୂତ୍ର ହେଲା a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab। ସେମିତି 2 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଥିଲା a ମାଇନସ୍ bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2ab ଏବଂ ଶେଷ ସୂତ୍ରଟି ଥିଲା a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ b ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର। ବୁଝିହେଇଛି ନା ପିଲେ। ଯଦି ବୁଝିହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ହିଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 2 ଅଧିକ। ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ପିଲେ ଯେଉଁଟାର ବର୍ଗ ଥିବ। ଏଇଠି ଯଦି ଏସ୍ର ୟୁଜ୍ କରିଛି ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ମନେକର ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏସ୍ର ସ୍କୋୟାର। ଏସ୍ର ସ୍କୋୟାର ଠାରୁ 2 ଅଧିକ ତେବେ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଆସିବ। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ପିଲେ। ଯେହେତୁ ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏସ୍ ନେଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଏ ସ୍କୋୟାର, ତାଠାରୁ 2 ଅଧିକ ପ୍ଲସ୍ 2, ଯଦି କମ୍ କହିଥାନ୍ତା ମାଇନସ୍ 2। ବୁଝିହେଇଛି। ତେବେ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର୍? ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲେ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2। ସେମିତି 2 ନମ୍ବର ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଯୋଗଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପିଲେ ଲାଗି ଲାଗିଥିବା ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ m ଧରିବି ତା ପର ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ m ପ୍ଲସ୍ 1। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲେ? ମନେକର ମୁଁ କହିଲି 2 ଏବଂ 3 ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏବଂ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 1 ବଢ଼ିକି ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ m ଧରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଯିବ m ପ୍ଲସ୍ 1। ସେମିତି ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଯିବ m ପ୍ଲସ୍ 2, ତାପରେ m ପ୍ଲସ୍ 3, ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଏଇଠି ସେ କହିଥିଲା ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି m ଆଉ ଗୋଟିଏ m ପ୍ଲସ୍ 1। ତାଙ୍କର ବର୍ଗର ଯୋଗଫଳ। ତେବେ mର ବର୍ଗ କେତେ ହେଇଯିବ mର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ m ପ୍ଲସ୍ 1ର ସ୍କୋୟାର। ଦୁଇଟିର ବର୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଗଫଳ। ତେବେ ଆମର ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ? ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ 2x2 ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ବିଚାର କର। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି। ସେ କହୁଛି ଏଇଠୁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରିଡ୍ ନିଅ,
ଏବଂ କଣକୁ କଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣନ କର। ଯେମିତି ଆମେ ନେଲେ 4, 5, 11, 12। 4 ଗୁଣନ 12 କଣକୁ କଣ 4 ଗୁଣନ 12 ଆସିଲା 48। 5 ଗୁଣନ 11 ହେଇଗଲା 55। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରିଡ୍ ନିଅ। ମନେକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରିଡ୍ ନେବା। କେମିତି ନେବା? ଆମକୁ ଦେଇଛି ତାର ସୂତ୍ର। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ 2 ରଖୁଛେ ତେବେ 2 + 7 ହେଇଗଲା 9। 2 + 1 ହେଇଗଲା 3। 2 + 8 ହେଇଗଲା 10। 2, 3, 9, 10 ମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରିଡ୍ଟି ଦେଖ ପିଲେ 2, 3, 9, 10କୁ ଆମେ ନେବା। 2, 3, 9, 10ରେ ଆମେ କଣକୁ କଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣନ କରିବା। 9 ଗୁଣନ 3 ହେଇଗଲା 27। 2 ଗୁଣନ 10 ହେଇଗଲା 20। ବୁଝିଗଲା? ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରିଡ୍ ନେବା। ମନେକର ମୁଁ ନେଉଛି 7, 8, 14, 15। ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରିଡ୍ଟେ ନେଲି ମୁଁ 7, 8, 14, 15। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 15 ଗୁଣନ 7 କରୁଛି 15 ଗୁଣନ 7 ଆସୁଛି କେତେ ପିଲେ 15 ଶତାଂ 105। ଏବଂ 14 ଗୁଣନ 8 ଯେତେବେଳେ କରୁଛି 14 ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଆସୁଛି 112। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା 27ରୁ 20 ଗଲେ ଆସୁଛି 7। 105ରୁ 112 ତ ବିୟୋଗ ହେବନି। ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା 112ରୁ 105। ବିୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କେତେ 7। ଏବଂ 55ରୁ 48 ବିୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି 7। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି 2/2 ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗର କର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଫଳର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସର୍ବଦା 7 ହୋଇଥାଏ। ବୁଝେଇଛି ନା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କର। k+1 × k+2 - k+3 ସର୍ବଦା 2 ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ପରିପ୍ରକାଶଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ତେବେ k+1 × k+2 ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ। ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆସିବ k² + 2k + k + 2। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧନୀ ହଟେଇବା ମାଇନସ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। +k ଥିଲା -k ହେଇଗଲା, +3 ଥିଲା -3 ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସଦୃଶ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପାଖକୁ ପାଖକୁ କରି ଯୋଗ କରିବା। ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ ଏଇଠି ଅଛି k, ଏଇଠି ଅଛି -k, k - k କଟିଗଲା। ତେବେ କିଏ ରହିଲା? k² + 2k, ଏଇଠି ଆସିଲା +2 - 3 ହେଇଗଲା -1। ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସରଟା ଆମେ ପାଇଲେ k² + 2k - 1। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଏଇ ପରିପ୍ରକାଶର ମୂଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ 2 ଅଟେ। ଆମେ ଏବେ kର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟ ପକାଇବା। ମନେକର k ସମାନ ମୁଁ ପକାଇଲି 2। ତେବେ k² ସ୍ଥାନରେ କେତେ ହେଇଯିବ? 2ର ସ୍କୋୟାର। 2k ସ୍ଥାନରେ ହେଇଯିବ 2 ଗୁଣନ 2 ରହିଲା -1। 2ର ସ୍କୋୟାର 4। 2 ଗୁଣନ 2 4 ବିୟୋଗ 1। 4 4 8 ବିୟୋଗ 1 କେତେ ହେଲା ପିଲେ? 7। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯଦି ମାନ ମୁଁ ପକାଇବି, kର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 3 ପକାଉଛି ଆସିବ 14। ତେବେ 2 ଆସିଲା କି? ଆସିଲାନି ନା ପିଲେ? ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଅସତ୍ୟ। ଏଇଠି କେତେ ଆସିଥାନ୍ତା? 2 ଆସିଥାନ୍ତା। ସେମିତି ଡବଲ ଆଇ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହି ପରିପ୍ରକାଶଟି ହେଉଛି 4ର ଗୁଣିତକ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ଏଇଠି ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କରିବା 2q + 1 × 2q - 3 ଆସିଲା କେତେ? 4q² - 4q - 3। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ qର ମୂଲ୍ୟ ପକାଇବା। ମନେକର ମୁଁ ପକାଇଲି 1, କେତେ ଆସିଲା? -3। ଯେତେବେଳେ ପକାଇଲି 2 ଆସୁଛି 5। ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର -3 ଏବଂ 5 ଚାରିକ ପଣିକିଆରେ ଅଛି କି? ନାଇଁ ନା? ତେଣୁ 4ର ଗୁଣିତକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଅସତ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ 4ର ଗୁଣିତକ ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ 8ର ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 1 ଅଧିକ। ପିଲାମାନେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କେତେ ଧରୁଥିଲେ? 2n ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଉଥିଲେ 2n + 1। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତେବେ ଆମେ ଲେଖିବା ମନେକର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି 2n, ତାର ବର୍ଗ। ତେବେ 2nର ବର୍ଗ କେତେ ହେଇଗଲା? 4n²। ଯେହେତୁ 4 ଗୁଣନ ହେଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକ 4ର ଗୁଣିତକ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ସେ କହିଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ
8ର ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 1 ଅଧିକ। ଆମେ ଦେଖିବା, ମନେକର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି 2n + 1। ତେବେ 2n + 1ର ସ୍କୋୟାର କାଢ଼ିଲେ a + bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ପଡ଼ିବ। ଆସିଗଲା 4n × n + 1 + 1। ଏଇଠି ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 2nର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 4n ସ୍କୋୟାର, bର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 1 ଏବଂ 2ab ହେଇଗଲା 4n। ଏଇଠି ଆମେ 4n କମନ୍ ଆଣିଲେ ଭିତରେ କିଏ ରହୁଛି? n + 1, ବାକି ରହିଲା +1। ଏଠାରେ n × n + 1 ସର୍ବଦା ଯୁଗ୍ମ। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲେ? 4 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ ହେଇଛି ବା 4ଟା ଆମେ କହିପାରିବା 2 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିଲେ 2k। ତେବେ 4n × n + 1 + 1, ଏଇ ଯେଉଁ n + 1 ବଦଳରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିଲେ କେତେ? 2k। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଯୁଗ୍ମ ଅଟେ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତେବେ 4 × 2 ହେଇଗଲା 8k + 1। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାହାରିଲା ନା? 8ର ଗୁଣିତକ ମାନେ 8k + 1। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? 2k କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖାଗଲା? ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ n × n + 1 ସବୁବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆସିବ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁ? 2ରେ ଗୁଣନ କରିକି ଲେଖୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ n ନେଇଯାଇ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଲି k। ବୁଝିହେଇଛି ଏବେ? ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ 8ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଅପେକ୍ଷା 1 ଅଧିକ ଅଟେ। ବୁଝିହେଇଛି ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ଅଟେ। 6n + 2ର ସ୍କୋୟାର - 4n + 3ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରୁ 5 କମ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ତେବେ 6n + 2ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର a² + 2ab + b²। ସେମିତି 4n + 3 ମାନେ a + bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର a² + 2ab + b²। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? 6nର ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା 36n²। 212 ଦୁଣେ 24, 24n ଆଉ 2 ଦୁଣେ ହେଇଗଲା 4। ସେମିତି 4nର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ 16n²। 2 × 8 = 24, 24n। 3ର ବର୍ଗ ହେଇଗଲା 9। ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିବା। ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ? ମାଇନସ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ହୁଏ, ପ୍ଲସ୍ଟା ହୁଏ ମାଇନସ୍। ତେଣୁ -16n² -24n + 9 ହେଇଗଲା -9। ତେବେ 36n²ରୁ 16n² ଗଲେ କେତେ? 20n²। 24n ଏବଂ 24n ଏଇଟା ତ ପିଲେ କଟିଯାଉଛି। +4 -9 ହେଇଗଲା -5। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରୁ 5 କମ୍। ଏଇଟା ପିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି? 20n² ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି? ଆମେ କହିପାରିବା n² ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ 20ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି? ନାହିଁ ନା ପିଲେ। ଏଇଠି ଯଦି 4n² ଆସିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ। କ'ଣ ପାଇଁ? 4ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ 2ର ସ୍କୋୟାର। କିମ୍ବା ଯଦି 36n² ଆସିଥାନ୍ତା, ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ 36କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 6ର ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ଏଇଟା ରହିଲା nର ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା 6nର ସ୍କୋୟାର। କିନ୍ତୁ 20ଟାକୁ ଆମେ ପାରିବା କି? ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ 20n² ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଝିହେଇଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ବୁଝ। ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 3 ରହେ। ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ସଂଖ୍ୟା। ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ରହୁଛି 3। ଆମକୁ ଭାଗଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇନି। ମନେକର ମୁଁ ଭାଗଫଳ ନେଉଛି a। ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ନା ପିଲେ, ଭାଜ୍ୟ ସମାନ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ। ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ନା ପିଲେ। ତେବେ ଭାଜ୍ୟ ସମାନ ବା ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଯିବ? ଭାଜକ ଅଛି 7, ମନେକର ଭାଗଫଳକୁ ନେଲି ମୁଁ a ପ୍ଲସ୍ ଭାଗଶେଷ ହେଉଛି 3। ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 7a + 3। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 3 ରହେ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଯିବ? 5a + 3। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 2 ରହେ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? 3a + 2। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲେ କେମିତି ଲେଖିଲି ମୁଁ? ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 3 ରୁହେ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଯିବ? ମନେକର 7a
+3। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 5 ରହେ। ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? 7 ମନେକର ଭାଗଫଳ b, ତେବେ 7b + 5। ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ ପାଇଲେ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 7a + 3 ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 7b + 5। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ, ଅନ୍ତରଫଳ ମାନେ ପିଲେ ବିୟୋଗଫଳ ଏବଂ ଗୁଣଫଳକୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଏ, ଆମେ ଯୋଗଫଳ, ବିୟୋଗଫଳ ଏବଂ ଗୁଣଫଳକୁ ଯଦି 7 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ? ଏଇଟା ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା। ଦେଖ ତେବେ କେମିତି ଲେଖିବା। ମନେକର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି 7a + 3 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 7b + 5। କେମିତି ହେଲା ଜାଣିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ତାପରେ ଲେଖିବା ଯୋଗଫଳ। ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବା। ତେବେ 7a + 3 + 7b + 5। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବୁଝଉନି ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ଯୋଗ କରି ତ ଜାଣିଛ। କେତେ ଆସିଲା? 7 × a + b + 1 + 1। ଯେହେତୁ ଶେଷରେ ରହୁଛି 1, ତେଣୁ ଭାଗଶେଷଟି 1। ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେହେତୁ ଭାଗଶେଷ 3 ରହୁଥିଲା, ତାକୁ ଶେଷରେ ଲେଖିଲେ। ଯେହେତୁ ଭାଗଶେଷ 5 କହିଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଶେଷରେ କି ଆସିଲା? 1। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାଗଶେଷଟି ହେଉଛି 1। ସେମିତି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବିୟୋଗ କରିବା। ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ବିୟୋଗ କଲା ପରେ ଆସୁଛି 5। ଯେହେତୁ ଶେଷରେ 5 ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଭାଗଶେଷ ହେଉଛି 5। ଏବେ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା। ସେମିତି ଗୁଣନ କଲେ ଶେଷରେ କେତେ ଆସୁଛି? 1। ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଭାଗଶେଷଟି ହେଉଛି 1। ପିଲାମାନେ ଏହି କାଲକୁଲେସନ୍ ଯଦି ବୁଝିପାରିବନି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ। ମୁଁ ତାକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ପର୍ସନାଲ କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇ ଦେବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବାଛ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ିବା। କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ? ଲାଗି ଲାଗିଥିବା ସଂଖ୍ୟା। ମନେକର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୁଁ a ନେବି, ତେବେ ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? a + 1 ହେବ। ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? a + 2 ହେବ। ସେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ମନେକର ମୁଁ କହୁଛି 2, 3, 4, 5। ଏହି 4ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ଲାଗି ଲାଗିଥିବା ସଂଖ୍ୟା। ମନେକର ମୁଁ କହିବି 2 ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲି 2, ତେବେ 3କୁ ଲେଖିପାରିବି 2 + 1, 4କୁ ଲେଖିପାରିବି 2 + 2 ଏବଂ 5କୁ ଲେଖିପାରିବି 2 + 3। ତେବେ ମନେକର ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମନେକର ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ମୁଁ ଧରିଲି a, ତେବେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? a + 1। ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଇଯିବ a + 2। ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଇଯିବ a + 3। ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ସେହିପରି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ କିପରି ଲେଖିପାରିବା? ମନେକର ପିଲେ 6, 7 ଆଉ 8 ଅଛି। ଏଇ 7କୁ ମନେକର ମୁଁ ନେଲି n, ତେବେ 7ରୁ ଏଇଟା କେତେ କମିଛି? 1 କମିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ n - 1। ସେମିତି 7ରୁ ଏଇଟା କେତେ ବଢ଼ିଛି? 1 ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ହେଇଯିବ n + 1। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ବି କହିପାରିବି n - 1, n ଏବଂ n + 1 ହେଉଛି 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିହେଇଛି ନା ପିଲେ? ତେବେ ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା। 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବାଛ। ମଝି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗରୁ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳକୁ ବିୟୋଗ କର। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ମନେକର n - 1, n ଏବଂ n + 1। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଥିଲା ମଝି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗରୁ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳକୁ ବିୟୋଗ କର। ପ୍ରଥମେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ। ମଝି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କେତେ ହେଇଯିବ? nର ବର୍ଗ, n²। ଆଉ ବାକି ଦୁଇଟି ଗୁଣଫଳ, ବାକି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏବଂ ବାକି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ n - 1 × n + 1। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ବିୟୋଗ କରିବା। ତେବେ n² - ଏଇଟା ପିଲେ ପୁଣି a + b × a - bର ସୂତ୍ର n² - 1। ତେବେ n² ବ୍ରେକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଲୁଛେ, n² + 1 ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ପିଲେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରିଛି। ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେଲେ +n² ହେଇଯିବ -n² ଏବଂ -1 ହେଇଯିବ +1। n² କଟିଗଲା। କେତେ ଆସିଲା? 1 ଆସିଲା ଆନ୍ସର୍। ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସମୂହରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କର। ପୁଣି ଆମେ ନେବା। ମନେକର ଆଉ 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା n, n + 1, n + 2। ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି ପିଲେ n + 1। ମଝି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ n + 1ର ବର୍ଗ ସମାନ n × n + 1।
ମଝି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ବା ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ। ତେବେ n ପ୍ଲସ୍ 1ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ଆସିଲା n ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 2n ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ n ଇଣ୍ଟୁ n ହେଇଗଲା n ସ୍କୋୟାର ଏବଂ n ଇଣ୍ଟୁ 2 ହେଇଗଲା 2n। ତେବେ n ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 2n n ସ୍କୋୟାର ସେପଟେ ଥିଲା ଏପଟେ ଆସିଗଲା ମାଇନସ୍ n ସ୍କୋୟାର କଟିଗଲା 2n ମଧ୍ୟ କଟିଗଲା। ତେବେ ବାକି କିଏ ରହିଲା 1। ତେବେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ମଝି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ବିୟୋଗ କରିବା ତେବେ ସବୁବେଳେ କେତେ ହେବ 1 ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ ପଚାରିଥିଲା ବୀଜଗାଣିତିକ ସମୀକରଣଟି କ'ଣ? ବୀଜଗାଣିତିକ ସମୀକରଣଟି ହେବ n ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ n ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ n ମାଇନସ୍ 1 ବା n ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1। ବୁଝିଯାଇଛି ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କହିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କର, ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସହିତ ଗୁଣନ କର। ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏହି ଫଳାଫଳ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳର ବର୍ଗର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେବା। ମନେକର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି a ଏବଂ b। ପ୍ରଥମେ ଯୋଗଫଳ କାଢ଼ିବା a ପ୍ଲସ୍ b ଯୋଗଫଳର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଯୋଗଫଳକୁ ଅଧା କରିବା। ତେବେ କ'ଣ ହେବ a ପ୍ଲସ୍ b ବାଇ 2। ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସହିତ ଗୁଣନ କର। ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ନେଇଥିଲେ a ଏବଂ b, ତାଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ହେଲା a ପ୍ଲସ୍ b। a ପ୍ଲସ୍ bକୁ a ପ୍ଲସ୍ bର ଅଧା ସହିତ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା। ତେବେ କେତେ ହେଇଯିବ a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b। ତେବେ a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b ଗୁଣନ ହେଇଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ a ପ୍ଲସ୍ bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ବା ଆମେ କହିପାରିବା 1/2 ଇଣ୍ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତେଣୁ ପରିମାଣଟି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳର ବର୍ଗର ଅଧା। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ବାହାରିଲା ସେଇଟା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳର ବର୍ଗର ଅଧା ବାଇ 2 ଅଛି। ବୁଝିହେଇଛି ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି କେଉଁଟି ବୃହତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ପିଲେ 14 ଗୁଣନ 26ର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ ନା 16 ଗୁଣନ 24ର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି ବାହାର କର। କେମିତି କରିବା ଦେଖ ପିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ 14 ଗୁଣନ 26କୁ a ଧରିବା ଏବଂ 16 ଗୁଣନ 24କୁ b ଧରିବା। 16କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନା 14 ଯୁକ୍ତ 2, 24କୁ ଲେଖିପାରିବା 26 ବିୟୋଗ 2। ତାପରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କରିବା। ବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ ଗୁଣନ କଲା ପରେ କେତେ ଆସିଲା 14 ଗୁଣନ 26 ପ୍ଲସ୍ 2 ଗୁଣନ 10 ବା 14 ଗୁଣନ 26 ପ୍ଲସ୍ 20। ଏଇ 2 ଗୁଣନ 10 ବଦଳରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 20 ଏବଂ 14 ଗୁଣନ 26ଟା କେତେ ଧରିଥିଲେ ପିଲେ a ଧରିଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ 20। ତା ମାନେ aରେ 20 ଯୋଗ କଲେ ଯାଇ ସେଇଟା b ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତେବେ କିଏ ବଡ଼? b ବଡ଼ ହେବ ନା ପିଲେ? aରେ 20 ମିଶେଇଲେ ଯାଇ b ହେଉଛି, ତେଣୁ b ହେଲା ବଡ଼। bକୁ ଆମେ ଧରିଥିଲେ 16 ଗୁଣନ 24, ତେଣୁ 16 ଗୁଣନ 24 ହେଇଗଲା ବଡ଼। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା 25 ଗୁଣନ 75 ଏବଂ 26 ଗୁଣନ 74 ଭିତରେ କିଏ ବଡ଼? ସେମିତି ଆମେ ଧରିବା a ସମାନ ନେଲେ 25 ଗୁଣନ 74, b ସମାନ ନେଲେ 26 ଗୁଣନ 74। 26କୁ ଲେଖିବା 25 ପ୍ଲସ୍ 1, 74କୁ ଲେଖିବା 75 ବିୟୋଗ 1। ପୁଣି ବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ ଗୁଣନ କରିବା। ବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ ଗୁଣନ କଲା ପରେ ଏତିକି ଆସିଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା 75 ବିୟୋଗ 25 ବିୟୋଗ 1 କଲେ କେତେ ଆସୁଛି 49। aରେ 49 ଯୋଗ କଲେ ଯାଇକି ସେଇଟା b ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନିହାତି ଭାବରେ b ହେଉଛି ବଡ଼। bକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ନେଇଥିଲେ 26 ଗୁଣନ 74, ତେଣୁ 26 ଗୁଣନ 74 ହେଲା ବଡ଼। ବୁଝିହେଇଛି ନା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର ବୁଝ ପିଲେ କ'ଣ କହିଲା? ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ g ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗ ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବର୍ଗାକାର ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଏହି ବର୍ଗାକାର ପ୍ଲଟ୍କୁ ଛାଡ଼ି w ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଟାଇଲ୍ ବିଛାଯାଏ। ଏପଟେ w ଫୁଟ, ଏପଟେ ଆସିଲା w ଫୁଟ, ଏପଟେ ଆସିଲା w ଫୁଟ, ଏପଟେ ଆସିଲା w ଫୁଟ। ଏଇ ମଝି ସ୍ଥାନଟି ପିଲେ w ପ୍ଲସ୍ w
2W ଫୁଟ, ତେବେ ଟୋଟାଲ କେତେ ସ୍ଥାନରେ ଟାଇଲ ବିଛା ଯାଉଛି ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ମନେକର ବଡ଼ ପାର୍କଟିର ଆମେ ନାମକରଣ କରିବା ABCD ଏବଂ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର EFGH ଏବଂ IJKL। ତେବେ ଆମେ ଟାଇଲ ବିଛେଇବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ପାଇବା? ଆମେ ABCD ଆୟତଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ବା ଏଇ ଦୁଇଟି ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ବାକି କିଏ ରହିଲା? ବାକି ସ୍ଥାନଟି ରହିଲା ଟାଇଲ ବିଛେଇବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଲେଖିବା ଟାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ? ABCD ଆୟତଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିୟୋଗ EFGH ଏବଂ IJKL ବର୍ଗଚିତ୍ର ଦ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଯୋଗଫଳ, ଆମେ ସେଇଟା ଲେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଆୟତଚିତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଇଟା ପିଲେ ଦେଇଛି W ପ୍ଲସ୍ G। ପିଲାମାନେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି G ସ୍କୋୟାର, ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? G। ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ହେଇକି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଇଗଲା G। ତେବେ ଏଇଟା ଆସିଲା W ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଆସିଲା G ପ୍ଲସ୍ ମଝିଟା କେତେ କହିଥିଲି ପିଲେ? 2W ପୁଣି ଥରେ G ପୁଣି ଥରେ W। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆୟତଚିତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଲା? W ପ୍ଲସ୍ 2W ପ୍ଲସ୍ W 4W ପ୍ଲସ୍ 2G। ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ହେବ? ପ୍ରସ୍ଥ ହେବ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଲା W, ଏଇଟା ହେଲା G, ଏଇଟା ହେଲା W। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି କେତେ ହେଇଯିବ? ପ୍ରସ୍ଥ ଆସିବ 2W ପ୍ଲସ୍ G। ତେବେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା 4W ପ୍ଲସ୍ 2G ଇଣ୍ଟୁ 4W ପ୍ଲସ୍ G। ସରି ପିଲେ 2W ପ୍ଲସ୍ G ବୁଝି ହେଇଛି ନା? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିୟୋଗ EFGH ଏବଂ IJKLର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସମଷ୍ଟି। EFGHର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ G ସ୍କୋୟାର ଏବଂ IJKLର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ G ସ୍କୋୟାର। ତେବେ G ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ G ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଗଲା? 2G ସ୍କୋୟାର। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୁଣନ କରିବା। 4W ଇଣ୍ଟୁ 2W କେତେ ହେଇଗଲା? 8W ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4W ଇଣ୍ଟୁ G 4WG ପ୍ଲସ୍ 2G ଇଣ୍ଟୁ 2W 4WG, ତାପରେ ରହିଲା 2G ଇଣ୍ଟୁ G 2G ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2G ସ୍କୋୟାର। ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 2G ସ୍କୋୟାର ଏବଂ 2G ସ୍କୋୟାର କଟି ଯାଉଛି, ତେବେ କିଏ ରହିଲା? 8W ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4 କେତେ ହେଇଗଲା? 8WG। ତେବେ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆମର ଆନ୍ସର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ଟାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ପରିପ୍ରକାଶଟି ଲେଖ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ପରିପ୍ରକାଶ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତେବେ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂରଚନା ପାଇଁ ସେହି କ୍ରମରେ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କନ କର। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରଟି କେମିତି ହେବ ଦେଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରଟି ଆସିବ ଏଇଟା। ଏଇପଟେ ଥିଲା ତିନୋଟି ଉପରକୁ ଥିଲା ତିନୋଟି, ତାପରେ ଆସିବ ଏପଟେ 4ଟି, ମଝିରେ ରହିବ 4ଟି, ଏପଟେ ରହିବ 4ଟି, ତାପରେ ଆସିବ 5ଟି, ଏପଟେ ଆସିବ 5ଟି, ଏପଟେ ଆସିବ 5ଟି, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ପିଲେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ବନେଇବା, ତେବେ ଏପଟେ 1 2 3 4 5 ଆସିବ, ଏପଟେ 1 2 3 4 ଏଇଟା ଫିଲଅପ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏତିକି ସ୍ଥାନଟି ଫାଙ୍କା ରହିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଲା ପିଲେ ସୋପାନ 10ରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ରହିଲା 5ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ରହିଲା 11ଟି, ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ରହିଲା 19ଟି। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ 10ତମ ସୋପାନକୁ ଯିବା, ତେବେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଏକକ ଏହିପରି ପାଇବା? ତେବେ ଦେଖ ପିଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ବା ଏହି ଚିତ୍ରର ସଂରଚନାଟି କେମିତି ହେଇଛି? ଆମେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ବା ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି କେମିତି ପାଇଲେ? 1 ପ୍ଲସ୍ 1ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1
ଏକ ଏକ ଦୁଇର ସ୍କୋୟାର 4 ପ୍ଲସ୍ 1 କେତେ ପାଇଲେ 5ଟି ମୌଳିକ ଏକକ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଦେଖିବା 2 ପ୍ଲସ୍ 1ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 11ଟି ଆସିଲା। ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଦେଖିବା 3 ପ୍ଲସ୍ 1ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆସିଲା 19। ଏବେ କହିଛି 10ତମ ସୋପାନ, ତେବେ କେତେ ଆସିଯିବ 10 ପ୍ଲସ୍ 1ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 10। ଏଇଟା ଆସିବ ପିଲେ 10 ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଇଗଲା 11, 11ର ସ୍କୋୟାର 121 ପ୍ଲସ୍ 10 କେତେ ଆସିଗଲା 131। ଆମେ କହିପାରିବା 131ଟି ମୌଳିକ ଏକକ ଅଛି। ସୋପାନ ୱାଇରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପରିପ୍ରକାଶଟି ଲେଖୁଛି। y ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ତେବେ ଏଇଠି ଆସିବ y ପ୍ଲସ୍ 1ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ y। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୌଳିକ ପରିପ୍ରକାଶ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆସିବ ପିଲେ 1 ପ୍ଲସ୍ 2ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆସିଯିବ 9। 1 ପ୍ଲସ୍ 2 3, 3ର ସ୍କୋୟାର 9। ଏଇଟା ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆସିବ 2 ପ୍ଲସ୍ 2ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ପ୍ଲସ୍ 2 4, 4ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ 4 ଚକ୍ 16। ସେମିତି ତୃତୀୟ ସୋପାନ ବା 3 ନମ୍ବର ସୋପାନରେ କେତୋଟି ଆସିବ 3 ପ୍ଲସ୍ 2ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। 3 2 5, 5 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପିଲେ 25। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ y ତମ ସୋପାନ ବାହାର କରିବି କେତେ ହେଇଯିବ y ପ୍ଲସ୍ 2ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତେବେ ପରିପ୍ରକାଶଟି କେତେ ହେଲା y ପ୍ଲସ୍ 2ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ବୁଝିହେଇଛି ପିଲେ? ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ତ ଆମେ କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ବହିର ସବୁଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମାଧାନ କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିଦେଇଥିବ। ଏବେ ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଘରେ ଏହି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ଟି ପିଲେ ତମର ଏହି ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ବହିର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିହେଇଛି? ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜର ସ୍କୁଲ ତଥା ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଆଜି ପାଇଁ ତେବେ ଏତିକି ଥାଉ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଥାଉ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଉ। ରହୁଛି ପିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।